सावयभ्यंतर सुचीव कुंडलिकाक्षमातो ओम गुरुस्वाहा श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ध्यानं च गुरुः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुदेवाभ्यो नमः। श्री रामदेवाय नमः। नमो गुरुदेवे वंदितेन्द्रियं बुद्धिवतां वरिष्ठं मार्गात्मरं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम स्वस्तिनेन्द्रो दशरथः स्वस्तिनः पूर्वा सवेदाः स्वस्ति नस्तारक्षिणोश्चरैः स्वस्ति नो बृहद्दधातु प्रगतस्वामृतः पुष्टिमातरः सदमयापानो यदेवतमयः अग्निजुगानरः सुमृतजसविश्वेनदेवाः सागवन्यः सुन्दरदेवी श्रेयामदेवा भद्रं पश्येमः शिवेमदाः श्रीदेवं सुष्ठुः ओम सहस्रनाम भैरवस्य महीदेव हितं जटायुः। ओम देवो शान्तिरञ्जनं शान्तिरञ्जनं शान्तिरापः शान्तिरूपदयः शान्तिधीमस्तुतयः शान्तिश्रीदेवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः यतो निदाः समीयश्रीरतो भयं पुरुषन्नः दुर्गाभिगमयनामसुतः गणानान्त्वा गणपतिमङ्गवामहे प्रियानान्त्वा प्रियमङ्गवामहे विजिनान्त्वा विजिनमङ्गवामहे वसो नमामि श्री ओम गुरुस्वाहा श्री महागणाधिपतये नमः। कलियुगे शरणे दीपे वरदण्डे वरदवसे श्रीमदातलवे वसुतमन्तरियच्छादि कलियुगे शरणे दीपे वरदण्डे वरदवसे ब्रह्मवर्तिकदेशे भारतदेशे पश्चिम बंगाल प्रदेशांतर्गतानां बीरभूम जनपदे राजनगरे पावर हाउस संविधान श्री हनुमान संविधान श्री सीताराम संविधाने श्री हनुमान श्री भगवती श्याम सदाशिव संविधाने श्री सीताराम संविधाने सर्वव्यापारी सीताराम संविधाने सद्गुरु संविधाने प्रभात षष्ठी समग्र सिद्धार्थ संवत्सरे मासानां उत्तरमासे माघमासे शुभे कृष्णे पक्षे अनवम्य महासुरपुण्यतिथौ सुरवासरतायां सुवर्णचन्द्रे शुभयोगे शुभकरणे शुभराशन्द्रे शुभराशि शुभे यथाराशि सत्सुयोगोष्ठमे महा सुरपुण्यतिथौ यथा गुरुत्पन्नस्य मम यजमानस्य निशितगोरायकस्य गुरुत्पन्नस्य तस्य धर्मपत्नी श्यामगोराय पुत्रः ऋषभगोराय शुभकर्णस्य परिवारस्य यथा गुरुत्पन्नस्य साम्यगुरुत्पन्नस्य बाबू तस्य धर्मपत्नी शोभगोराय साम्यगुरुत्पन्नस्य भद्र बाबू भद्र शोभा भद्र अन्य भद्र साम्यगुरुत्पन्नस्य सकटमस्य सपरिवारस्य। मैं बोल देती हूँ नाम लीजिए। तपन कुमार दास, शुभंकर दास, शुभ्रा दास, शुभजीत दास, अजितानंद गोत्र सब परिवार। आप बोल दीजिए। अजय कुंडू, कल्पना कुंडू, अनेक कुंडू, मधुऋषि गोत्र। दुलाल दास, रचना दास, जयदेव दास, नवीन दास, अजितानंद गोत्र। समर बैनर्जी, चंपा बैनर्जी, सिद्धार्थ बैनर्जी, ऋतुपर्णा बैनर्जी, श्रीहान बैनर्जी, शांतिल गोत्र। विष्णु गड़ाई सपरिवार शांतिल गोत्र। कल्याणी मुखार्जी, सोमनाथ मुखार्जी, सोमा मुखार्जी, सुष्मिता मुखार्जी, नंददुलाल मुखार्जी, सुमना मुखार्जी, दिशा मुखार्जी, भरतराज गोत्र। सोमनाथ भट्टाचार्य, शंकर भट्टाचार्य, अदिति भट्टाचार्य, कृष्णाथ गोत्र। माधुरी गड़ाई, चंदन गड़ाई, जयश्री गड़ाई, अद्रिज गड़ाई, उजान गड़ाई, मधुषी गोत्र। राजा चैटार्जी, गजा चैटार्जी, काश्यप गोत्र। আর পরিবারের জীবন বাবন বুড়ি টুকি বুবাই পাপাই সকলের মঙ্গল। আর
ঝুমা রাম, আভা রাম, গণেশ রাম, রাজু রাম, অর্ণব রাম, পিয়া রাম ভরদ্বাজ গোত্র। কল্যাণ ধর, চিত্রা ধর, দিরা ধর, অ্যাঞ্জেল ধর শাণ্ডিল্য গোত্র। বাবু ভদ্র, সোমা ভদ্র, অরুণা ভদ্র শাণ্ডিল্য গোত্র। টুম্পা দাস, সুরেন দাস, বৃষ্টি দাস, ভূমিকা দাস অজিতানন্দ গোত্র। পল্লব দে, রুবিতা দে, দেবাবতী দে, দেবযানী দে শাণ্ডিল্য গোত্র। অসীম মণ্ডল, কল্পনা মণ্ডল, অমর্ত্য মণ্ডল মধুমিষ্য গোত্র। রানা বাগদি, পূর্বাশা বাগদি, দেবপ্রিয় ভদ্র, পায়েল ভদ্র। পলাশী গোত্র শৈলেন বাগদি, সনকা বাগদি, কৃষ্ণ বাগদি, বিশ্ব বাগদি, রিমা বাগদি, অরিজিৎ বাগদি। সপরিবার सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य तमल राय गोत्र मधु ऋषि আর যার হবে নাম मधु ऋषि गोत्रस्य कुटुम्बस्य परिवारस्य महात्मनास्तुति स्मृति प्राप्त प्राप्त्यर्थं सकुटुम्बस्य परिवारस्य सद्बुद्धि सद्विद्या सद्विचार प्राप्ति कामनार्थं जय एकदैविक भोजनता समाधान धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थं सिद्धियर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थं सिद्धियर्थं च विशेषतः श्री हनुमदेव कृपा प्रसाद प्राप्ति कामनार्थं भारत महापुराण कृपा प्रसाद प्राप्ति कामनार्थं च निकाय गुरुदेव कृपा प्रसाद प्राप्ति कामनार्थं सद्गुरुदेव कृपा प्रसाद प्राप्ति कामनार्थं च श्री हनुमदेव वार्षिक पाठोत्सव श्री प्रतिष्ठा दिवस अंतर्गत नूतन विग्रह श्री सीताराम सपरिवार सहित हम श्री राधा कृष्ण व सपरिवार सहित हम सकुटुंब सपरिवार सहित हम श्री पंचा यथा विवरणः ध्यानं च कुर्युः। तुलसी देना तुलसी ওইদিকে কোনটা দেখুন দাদা সংকল্পের টাকাটা দাও कलात्मानं निकुञ्जस्तं श्रीरूपं सदा भजे। हे राधे कृष्ण भूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्ते कमनीय कोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी हे मात्रापरायणे चन्द्रशिखरा प्रियश्री हे श्री ललिताधिका प्रिय सखी प्राणाधिपे पाहि माम्। ॐ भूर्भुवः श्री राधाकृष्णभ्यो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय अतुलितबलधामं हेमसेनापतेहं धनजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं मातराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं मातृजातं नमामि। ॐ भूर्भुवः श्री हनुमदेवाय नमः। ध्यानादेवस्वामी समर्पयामि। शिवर्घ्यं मुखे आचमनं सर्वांगे स्नान्यं जलं समर्पयामि। ऐसे करके फूल थोड़ा सा भी पकड़ाएंगे। थोड़ा थोड़ा कराना, बहुत कुछ कराना है अभी है ना। एक ही लोटा से चारों को करा देना, 500 को। ओम पाद्योर्पाद्यम हस्तिवर्गमुखी आचमनं सर्वांगे स्नान्यं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री सीतारामचन्द्रभ्यो नमः। पाद्योर्पाद्यम हस्तिवर्गमुखी आचमनं सर्वांगे स्नान्यं समर्पयामि। श्री हनुमदेवाय नमः। पाद्योर्पाद्यम हस्तिवर्गमुखी आचमनं सर्वांगे स्नान्यं समर्पयामि। श्री हनुमदेवाय नमः। अब पहले हनुमान जी के चरणों में पहले पैर
हरि ओम थोड़ा थोड़ा डाल के सब पे पूरा डालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा डालना है, बाद में सब पूरा स्नान कराएंगे। ओम बस दधि स्नान ओम
देवेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम सदवार सदवार वडवार सिना सीता सीता क्षुरदुर्गा पशुपते करना जमा अवलिता रुद्रन गुरु पारमार जय वसनं सूर्य सदं समाहितं मा अवावसति वसतवाय मुपा ओयाय हिरोयन्दाय मंगलाय मंगलाय दर्शतं मा येचुसार समदुतां सर्गां कुचियासवा मला परमं दिव्यां स्नानार्थं प्रगृह्यताम् ओम गुरुस्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः पंचाश्री चक्रस्नानं समर्पयामि हनुमदेवाय नमः लपेट देना जिससे वो चिकन आएगा ना छूट जाएगा लपेट तो मुंह पे जो शहद वगैरह लगा ना छूट जाएगा ऊपर भी कर लो ये बाल्टी हटा दो ना और ओम गुरु स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सुदुर जनन्याः सुदुर रसनान्ते पंचामृतस्नानं ते भवश्चेताः ओम गुरु स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः पंचामृतस्नानं समर्पयामि दीजिए ओम ले अच्छी तरह से गर्म कर लेना उसको है ओम गुरु स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः पंचामृतस्नानं समर्पयामि ओम पंचामृतमयानीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करां समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ओम गुरुस्वाहा स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ओम गुरुस्वाहा श्री हनुमदेवाय नमः पंचामृतस्नानं समर्पयामि ओम ये हम डाल दो बाल्टी में डाल थोड़ा हाथ दे आंटी आंटी आ गया सीता सीता सुरसुद्राय पशुपतये कर्णाजामावलितारुद्रानगोरूपा भारजन्याः सुदुर्दर्शनं समर्पयामि श्री हनुमदेवाय नमः सुदुर्दर्शनान्ते गन्धर्वस्नानं चंदन का रखा है चंदन ओम आरुणाय आरुणाय जगवगा वरवरन चेतो वरवराय सुरचुगा मरियाचल समाधुर्य चंदनेन वलिस्फुरता इदं वन्दे श्री हनुमदेवाय नमः गन्धर्वस्नानं समर्पयामि बाबा के একটু ছায় করে অনেক गन्धर्वस्नानं सुदुर्दर्शनं
अरे भोग तैयार किया? लाइट ठीक भोग भोग। हाँ हाँ ओम नमो शिवाय भगवान सरस्वती नमस्ते कावेरी जले संसन्निधिं कुरु भगवस्वाहाय सरस्वतीभ्यो नमः अन्नदेवताभ्यो नमः ध्यानादेव विश्वाय समर्पयामि भगवस्वाहाय श्री हरिदेवाय नमः श्रीहाणसमगो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्वः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। नैवेद्यं नैवेद्यामि जलं समर्पयामि। मोक्षजलं समर्पयामि सद्गुणार्थे ऋणजलदक्षिणां समर्पयामि। दक्षिणा छोड़ दो। श्रोत्रद्वाय च प्राणस्य मुखादग्निरजायत आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट नर रघुनाथ लला की जाके बन से गिर गए रोग दोष जाके निकट न जावे अंजलि पुत्र महाबल जाई संतन के प्रभु सदा सहाय
महाधिवंदनम ओम देवो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरूपदया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांति शांतिः सामा शांतिरेधि पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप सम्मात्रा इमं पुण्डरीकाक्ष सर्व पापो हरो भवः स्थान धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त चक्रुरे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् दशरथनन्दनाय विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामचन्द्र प्रचोदयात् हरिः ओम् जनकात्मजाय च विद्महे श्रीरामप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीसीता प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ओम् दलपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरिः ओम् अंजनीसुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जै पूर्णाकजातिकरवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता गृहाण परमेश्वर आवाहनं न जानामि तवर्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर ओं गुरुवस्वः श्री सीतारामचरणकमलेभ्यो नमः श्री राधा माधवदेवचरणकमलेभ्यो नमः श्री हनुमद्देवचरणकमलेभ्यो नमः भगवते साम्ब सदाशिवाय चरणकमलेभ्यो नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मदन गोपालेश्वर महादेव की अनंत बलवंत हनुमंतलाल की गौर कृष्ण कथा महोत्सव की आज আমাদের সমস্ত রাজনগরবাসীদের বিশাল আনন্দের মহাপর্ব যেখানে রাজনগরের শ্রী হনুমান মন্দির প্রাঙ্গণে শ্রী হনুমানজির দুটোই ইষ্ট এখানে একসঙ্গে বিরাজমান হয়েছে। অযোধ্যার থেকে সীতারামজি এসছেন আর বৃন্দাবনের রাধা গোবিন্দ, আর মাঝখানে হনুমানজি দুই দিককার দুইজনকার চরণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তো এখানে শ্রী রাধা প্রেমও পাওয়া যাচ্ছে আর সীতারামজির কৃপায় দাস ভক্তিও পাওয়া যাচ্ছে, আর হনুমানজি তো সেবক শিরোমণি ভক্ত শিরোমণি হচ্ছেন। এখানে ভক্ত ভক্তি ভগবন্ত গুরু চতুর্নাম অপহিত नाभाजी भक्तवार लिखছেন भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम अवपहिक इनके पदवंदन किए नाशत विघ्न अनेक। भक्त भक्ति भगवान और गुरु ये चारजन का स्मरण करले যে কোনো সমস্ত বিপত্তিগুলো নাশ হয়ে যায়। এখানে ভক্তরাজ হনুমানজি রয়েছেন, ভগবান রূপে ওনার ইষ্ট সীতারামজি রয়েছেন, রাধা গোবিন্দ রয়েছেন, আবার কাশী বিশ্বনাথ রয়েছেন, সবাই রয়েছে। আর এই দাসও এখানে উপস্থিত রয়েছে। তো এখানে চারটি জিনিস একসঙ্গে আপনারা উপলব্ধি পাচ্ছেন। তো আজ রাজনগরবাসীরা কৃতার্থ হয়ে গেছে, এর জন্য আমাদেরকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ দিতে হবে নিশীথকে আর শ্যামাকে। আর কেবল ধন্যবাদ না, সবাই মিলে এদেরকে আশীর্বাদ দিন। এই ছেলেটাকে ঋষভকে আশীর্বাদ দিন যে এরা যে পরম্পরাটাকে আরম্ভ করেছে ঠিক এইভাবেই এই উৎসাহ নিয়ে সব রাজনগরবাসীদেরকে এনাদেরকে সাহায্য করতে হবে, হেল্প করতে হবে।
ফিনান্সিয়ালি আপনারা হেল্প যতটা করছেন করুন, কিন্তু মানসিক আর শারীরিক যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা এদেরকে সাহায্য করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত এত বড় বড় উৎসব অনুষ্ঠান করা সম্ভব না। আর শারীরিক সাহায্যের মধ্যে এতটাই করে দিন যে প্রতিদিন নিজের সময় মতো এসে একটু পাঠে উপস্থিত হন, সেটাও একটা বিশাল বড় শারীরিক সেবা আপনাদের হবে। মানসিকভাবে তাদেরকে সাপোর্ট করুন, মেন্টালি হেল্প করুন, ফিনান্সিয়ালি যতটা পারেন করুন। তাতে কি হবে যে আমাদের রাজনগরে এই সময় চারদিকে আপনারা যে পরিস্থিতির মধ্যে আছেন সেটা কিছু বলার দরকার নেই আমাকে, কিন্তু এখানে সীতারামজি, রাধা গোবিন্দ, কাশী বিশ্বনাথ, হনুমান, আপনাকে আলাদা কোনো জায়গায় যাওয়ার দরকার নেই। এই মন্দির প্রাঙ্গণে এলে যার যে ইষ্ট সে নিজের ইষ্টের কৃপা পেয়ে যাবে। তো আলাদা আলাদা জায়গায় যে আমরা ঘুরে বেড়াতাম, শিবের কৃপা পাওয়ার জন্য শিব মন্দির গেলাম, রামজির কৃপা পেতে গিয়ে রাম মন্দির গেলাম, গোবিন্দের কৃপা পেতে গিয়ে ওনার মন্দিরে গেলাম, আর হনুমানজিকে পেতে গেলে অন্য কোনো জায়গায় গেলাম। হনুমানজি বলেন তোমাদের এত কষ্ট করার দরকার নেই, সব রাজনগরবাসীদেরকে তিনি এত কৃপা করেছেন যে এক জায়গায় তুমি সবাইকে ডেকে নিয়েছেন। রাধা গোবিন্দকে বললেন আপনারা বৃন্দাবন থেকে আসুন, সীতারামজিকে বললেন আপনি অযোধ্যা থেকে চলে আসুন, আর কাশী বিশ্বনাথকে বললেন আপনি কাশী থেকে চলে আসুন। আর আমি তো এখানে আগেই ছিলাম। হ্যাঁ, তো এরা চারজনকে ওদের সবাইকে একসঙ্গে ডেকে এক জায়গায় উপস্থিত করেছে যাতে আমাদেরকে বেশি ঘোরাঘুরি না করতে হয়, যাতে আমাদের বেশি কষ্ট না করতে হয়। এই মন্দির প্রাঙ্গণে এলেই আমাদের সবাইকার কৃপা একসঙ্গে পেয়ে যাচ্ছি, আশীর্বাদ আমরা পেয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এরপরে এই বিগ্রহ স্থাপনার পরে এর দায়িত্বটা কিন্তু বেড়ে যায়। কেন এবারে এতদিন পর্যন্ত হনুমানজির জয়ন্তী আর হনুমানজির প্রতিষ্ঠা উৎসব, কেবল দুটোই উৎসব, কিন্তু এবারে রাধা গোবিন্দ এসে গেছেন, জন্মাষ্টমী পালন করতে হবে। ভগবান শিব এখানে রয়েছেনই, শিবরাত্রিও পালন করতে হবে। আর এদিকে সীতারামজি এসে গেছেন, রামনবমী পালন করতে হবে। হ্যাঁ, তো এবারে একটা না, দুটো না, তিনটে না, 5টা উৎসব হয়ে গেল। কি কি? রামনবমী, কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি, হনুমানজির প্রতিষ্ঠা দিবস আর হনুমান জয়ন্তী। এই 5টা উৎসব আমাদেরকে খুব আনন্দ করে পালন করতে হবে। তো উৎসাহ নিয়ে আমাদের পালন করতে হবে। প্রতি বছরের মতো আপনারা এদেরকে আশীর্বাদ দেবেন যাতে এরা সুস্থ থাকতে পারে, আর একটু আমাকেও আশীর্বাদ দেবেন, হনুমানজিকে প্রার্থনা করবেন যেন আমি সুস্থ থাকতে পারি, যাতে এইভাবেই আমরা আনন্দ নিয়ে যেতে পারি, এইভাবেই আমি আপনাদের সেবা করতে পারি, হনুমানজির সেবা করতে পারি। আর এসব কৃপা হচ্ছে হনুমানজিকে, কেন ভক্ত কৃপা না হলে ভগবন্তের কৃপা পাওয়া যায় না। ওনার মতো ভক্ত এই পৃথিবীতে কে হতে পারে যে প্রত্যেকটা লোমের মধ্যে তার রাম নাম ফুটে ওঠে, এমন ভক্ত এই জগতে কেউ নেই। তো এই হনুমানজির মতো শ্রেষ্ঠ ভক্ত যে চারণ যুগ প্রতাপ মহারা, 4টি যুগেই তিনি রয়েছেন, আজও তিনি আছেন, এখনো স্টিল অ্যালাইভ, তিনি কোথাও যাননি। বাকি কেউ থাক আর না থাক, ভগবান এলেন, ভগবান চলে গেলেন, ত্রেতায় চলে গেলেন, দ্বাপরে চলে গেলেন, অন্যান্য যুগে এলেন, চলে গেলেন, কিন্তু হনুমানজি সেই সময় ছিলেন, এখনো আছেন। তো হনুমানজি আমাদের কৃপা করার জন্যে ওনার ইষ্টকে 2 দিক দিয়ে নিয়ে এসেছেন। এটা আমাদের উপর অহেতুক করুণা, আমার অনেক কৃপা। এবারে নিত্যপ্রতি আপনাদেরকে এখানে এসে দর্শন করতে হবে। আর আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্মের যা অবস্থা সে আর বলার কথা নেই। কেবল এই ধর্মের রক্ষা তখনই হতে পারে যখন আমরা নিজের ইষ্টকে ধরে রাখতে পারব। আজ বাকিকার ধর্মাবলম্বীদের দেখুন, এই নতুন বাচ্চারা ভোর 5টার থেকে নিজের আরাধ্যের জায়গায় যায়, কিন্তু আমাদের এখানে এই মন্দির, ধর্ম, নাম, সৎসঙ্গ, সাধু সেবা এসব ফর্মালিটি। হ্যাঁ করো, ঠিক আছে, তোমার মনে আসে করো, কম্পালসারি না। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিজের সন্তানদেরকে, ছেলেদেরকে এটা কম্পালসারি পার্ট অফ লাইফ না বানাবো, যে তোমাদের খাওয়া দাওয়াটা যত ইম্পর্টেন্ট, টিভি দেখাটা যত ইম্পর্টেন্ট, মোবাইল দেখাটা যত ইম্পর্টেন্ট, স্কুলে পড়াশোনা করাটা যত ইম্পর্টেন্ট, তার থেকে 100 গুণ বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে নিজের ইষ্টকে, নিজের আরাধ্যকে ধরে রাখা, নিজের ধর্মকে ধারণ করবে। কেন ধর্ম থাকবে তবে সংস্কার থাকবে, আর সংস্কার না হলে যে কোনো শিক্ষা তোমাদের থাক, সব সংস্কার, সব শিক্ষা বেকার।
আর ইংলিশ এডুকেশন নিয়ে আমরা ভাবছি যে কনভেন্ট স্কুলের মধ্যে পড়িয়ে দিলাম বা বড় বড় হাই স্কুলের মধ্যে হাইলি কোয়ালিফাইড তাকে তৈরি করে দিল। কিন্তু আজকালকার সে বাচ্চারা কি সংস্কার নিয়ে আসে, সেখান থেকে তারা পড়াশোনা করে এসেছে, আর পড়াশোনা করে যেই নিজের কাজের মধ্যে লাগলো, মা বাপের ছাড়া পড়েই রয়ে গেল। সারা জীবনের পুঁজি ঢেলে দিল সন্তানকে পড়ানোর জন্য, কিন্তু তারপরে সে কোথায় রয়ে যায়। এই সংস্কারগুলো কেন আজকে তৈরি হচ্ছে, এটার মূল কারণ হচ্ছে যে আমরা নিজের সন্তানদের মধ্যে এই সৎসঙ্গের বীজ দিচ্ছি না, ভগবানের ভক্তি বলে কোনো বীজ দিচ্ছি না। কেন আমরা নিজে করছি না। আমরা ভাবছি যে হয়তো সন্তানকে টাকা দিয়ে যদি গচ্ছিত করি তবে সে খুব ভালো থাকবে, আনন্দে থাকবে, কিন্তু টাকাতে তো কোনোদিন শান্তি নেই। শান্তি কোথায়? সৎসঙ্গের মধ্যে, হরিনামে। আর সংস্কার যতক্ষণ সন্তানকে না দেবেন, আপনি কতই সম্পত্তি দিয়ে দিন, সব সম্পত্তি বেকার। সন্তানদেরকে সম্পত্তির জায়গায় আমি তো বলি টাকা পয়সা দিওই না, তাদের পড়ালেখাও, সংস্কার দাও, আর এবার তুমি নিজের কামাও। অতিরিক্ত সম্পত্তি যেখানে থাকবে সেখানে বুদ্ধিটা নষ্ট হয়ে যায়। এই জন্য সংস্কার দিতে হবে। আর সংস্কার করার জন্য আমি বারে বারে বলে রেখেছি যে আমাদের হিন্দুদেরকে দুটো কাজ করতে হবে, দুটো না তিনটে করতে হবে। একটা ঠাকুর মন্দিরে আসা, এক হনুমান চালিসার পাঠ, আর এক মহামন্ত্রের কীর্তন মহাপ্রভুর। এটাতে আপনাকে বেশি না 20 থেকে 25 মিনিট আপনারা দিতে পারবেন। এতটা দিলেও অন্তত আমরা নিজের ধর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকবো, আমরা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত থাকবো, আমাদের উপরে শ্রী গোবিন্দের কৃপা হবে, শ্রী গুরুদেবের কৃপা হবে। তো এই কথাগুলো আপনারা খেয়াল রাখবেন। আপনারা এই 9 দিনের উৎসবের মধ্যে তো খুব আনন্দ উপভোগ করেন, কিন্তু এই 9 দিন যখন শেষ হয়ে যায় তারপরে যে যার বাড়িতে নিজে চলে গেল, মহারাজ কি বলেছেন, গুরুদেব কি বলেছেন, সব আমরা ভুলে ভালো গেলাম। এগুলো ধরে রাখতে হবে পুরো বছর, এটাকে আমাদেরকে ধরে, আর এই সংস্কারগুলোকে আমরা নিজে সন্তানদেরকে দেব, নিজে করে দেখাতে হবে, নিজেও বসতে হবে, নিজের ছেলেদেরকে বসাতে হবে। যে বাড়িতে নিত্যপ্রতি তার মাতা পিতারা নিজের সন্তানদেরকে হরিনাম করায়, সেটা কোনোদিন নেগেটিভিটি আসবে না, সেখানে সন্তানরা কোনোদিন ভুল পথে যাবে না। আর সন্তান ভুল পথে যাচ্ছে কেন, তার দায়ী তাদের মা বাবা। তারা নিজেই দিনে সকালে 11টায় উঠছে, রাত্রির 1টায় 2টো পর্যন্ত মোবাইল দেখে, তো তারা কি নিজের সন্তানকে শিক্ষা দেবে? যদি সন্তানকে বলতে যাবে তুমি নিজেকে সামলাও, পরে আমাকে বলো। তো এই সংস্কারগুলোকে আমাদেরকে দিতেই হবে, তা নাহলে আমাদের ধর্মের রক্ষা হতে পারবে না। অন্যান্য জায়গায় আপনারা দেখুন, তাদেরকে দেখে যদি আমাদের এখনো বোধ না হচ্ছে, তো আর কবে বোধ হবে? আপনি দেখছেন কি অবস্থা আমরা দাঁড়িয়ে আছি, বাংলাদেশের কি অবস্থা, আমাদের হিন্দুদের কোথায় আমরা স্ট্যান্ড করছি। এখনো যদি আমরা না জাগি, তো এর পরে বেশি দিন নেই, বলার কথা নেই, ভগবান না করে সেই পরিস্থিতি আমাদের দেশেও, আমাদের এখানেও আসুন। আমি হনুমানজিকে প্রার্থনা করি যেন যে আনন্দভাবে আমরা এখানে কাটাচ্ছি, এই হরিনাম, এই সৎসঙ্গ, এই পাঠ কীর্তন, যে আনন্দ করে আমরা উপভোগ করছি, হনুমানজির কৃপা এভাবেই চলুক। কিন্তু তার জন্য আমাদেরকে এখন থেকে সাবধান হয়ে থাকতে হবে, সচেতন হয়ে থাকতে হবে। আর সচেতন হয়ে সাবধান হয়ে আমরা তখনই থাকতে পারবো যখন আমরা ভগবানকে নিজের জীবনে ধরে রাখবো। ধর্ম মানে ধারণ করা, ভগবানকে ধারণ করা। ভগবানকে ধারণ করলে ভগবান তোমাকে ধারণ করবে। তোমার সমস্ত দায় দায়িত্বগুলো তিনি নিজের মাথায় তুলে নেবেন, তোমাদের সমস্ত চিন্তাগুলো তিনি নিজের মাথায় তুলে নেবেন। তার উপর একবার ছেড়ে দেখো। তো এইসব ছোট্ট কথা, কিন্তু ছোটগুলো নয়, এটা বড় ইম্পর্টেন্ট কথা। এবারে প্রতিবার যে উৎসবগুলো হয়ে আসছে, সেই আনন্দ উপভোগ করে আমরা আবার যদি এই দেহে থাকি, তো আবার আনন্দ হবে। আবার শ্রী হনুমানজিকে প্রণাম জানিয়ে তোমাদের মতো সব ভক্তদেরকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। আর প্রথমে আমি নিশীথকে আর শ্যামাকে আর আমাদের অর্ককে আর বাকি যে ভক্তরা এখানে সহযোগিতা করেছে, সবাইকার নাম নেওয়া সম্ভব না, যারা শারীরিক, মানসিক, আর্থিক যেভাবেই যারা সাহায্য করেছে এই উৎসবের মধ্যে, তাদের সহযোগিতা করেছে, আমি হনুমানজিকে প্রার্থনা করি, সীতারামজিকে প্রার্থনা করি, রাধা গোবিন্দকে প্রার্থনা করি, যেন তারা শারীরিক সুস্থ হয়ে, মানসিকভাবে সুস্থ হয়ে, আর্থিকভাবে উন্নতি করে সমাজের সেবা করতে পারে, দেশের সেবা করতে পারে, আর নিজের ধর্মের রক্ষা করতে পারে। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सीतारामचंद्र भगवान की,
কি